نہیں مجھے یہ بتائیں کہ مرزا کی میں نے یہ خود مرزا صاحب کی بات سنی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یار داد دیتا ہوں اس بندے کو کہ ان سارے بابوں میں سے یہ جو ہے یہ واحد بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ میں آتا ہوں، میں سامنے آتا ہوں اور میں جو ہے نا وہ اپنا دکھاتا ہوں اپنا آپ، ٹھیک ہے، سلوٹ بھی اس نے کہا سر۔ آپ یہاں سے تکلیف کی، بندے ساتھ گئے ہیں، اتنے زیادہ مرید گئے ہیں، وہاں بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی استقبال کے لیے آیا ہوگا، تو وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو مقام جو بتایا ہوا ہے وہ اس پہ جا کے کیوں سامنے نہیں آیا؟ آپ کو کیا بتایا انہوں نے؟ پھر ان کا اسسٹنٹ کہاں تھا؟ یہ ایسے ہوا جی کہ جب مرزا صاحب نے آئی لو یو مرزا صاحب، دیکھو اس نے بدتمیزی نہیں کی نا، تو مجھے اس کی بڑی قدر ہے، تو کوئی بدتمیزی اس نے کی ابھی تک نہیں کی، نہ پہلے کرتا تھا، بس یہ ویڈیو شیڈیو بنا دیتا ہے۔ تو مرزا صاحب سے جب مرزا صاحب نے چیلنج کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے نمبر چھوڑ دیا، نمبر مجھے زبردست یاد ہے 0321 5900 162، ایک دفعہ پھر دس دینا 0321 5900 162۔ میں نے کال کی اور واللہ نمبر تھے ادھر کے، تو ان کے آگے جو بندے انہوں نے اٹھایا، تو میں کہا جی وہ مرزا صاحب اور چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا جی کیا ہے، انہوں نے اردو میں بولا تو میں پنجابی بول رہا تھا، تو میں کہا جی کدوں آئیے، انہوں نے کہا ہوں آ جاؤ، ہوں آؤ، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا؟ ہاں کیا مثال دیتی ہے، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا؟ ہاں اس کا کیا مطلب، اردو والے کہتے ہیں نا کہ بھائی جو اگر کوئی ایک جو چیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس پہ جو ہے وہ کون سی آر کون سی ہے۔ ہاں جی، تو جب انہوں نے کہا تو میں کیا جی ٹھیک ہے، تو میں باوے رنگ کیا پتر جلدی جلدی اسلام آبادوں بندے ویلے کر، اس نے کال، اچھا میں نے کال کی صبح ادھر سے لوگ اٹھے نا، یہ نبیل شبیل، ہم صبح 8 کا ٹائم تھا، رش تھی، فون سنے، تو میں چلا گیا، تو جاتے ہوئے میں نے اوپر فون کر دیا، میں کہا جی ہاں جی تساں راتی ویڈیو چاڑی ہے، تو مرزا صاحب تو کدوں آئی، انہوں نے کہا جی آج ہی آؤ، نہیں انہوں نے مرزا صاحب نے ان کو کہا تھا، کیونکہ انہوں نے نمبر دے دیا تھا، تو مرزا صاحب نے کہا تھا جب فون آئے تو آپ فوراً آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے بعد آپ پھر کال کریں، میں کہا جی میں نے اسلام آباد جانا ہے، پہلے نہیں، انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے بعد مرزا نے کہا آ جاؤ بھائی آ جاؤ، کتنے بجے آسو، میں کہا جی اسی تو کچھ 2:30-3 بجے نکلیں گے، اسی پہنچ جاسو۔ اچھا ایک دفعہ میں نے ان کو رات کو بھی کال کی، اس سے پہلے رات کو جب انہوں نے ویڈیو چڑھائی نا رات کو بھی کال کی، ادھر پھر ہم نے ویڈیو شیڈیو بنائی، جی ہم آ رہے ہیں جی مرزا صاحب تیار رہنا، ادھر ہم نے ویڈیو بنائی، آپ نے وارننگ دی؟ جی وارننگ دی۔ اس کے بعد جب 3 بجے تو ادھر سے گاڑی بھی آ گئی، ٹوٹا بھی آ گیا، اس بچے نے دیے 20,000، ابھی تک اس نے پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا، 25,000 یا 25 وہ مانگ رہا تھا، میں کہا یار 20 لے لے، تو کہنا جی پھر میں ان کو راز دسو، میں اس نے دسیا تو اس جگہ تو شادی کرنا چاہتا نا، ہاں جی، میں کہا نہیں ہوئی، کہنا ہاں جی ٹھیک ہے جی پیر جو پوچھ لیں پائے، میں اس نے دیتا، میں کہا یار وہ اجے میں نے پیسے نہیں دیے دیتے نا، بس ہو گیا۔ میں نے کہا جی چلو جی گاڑیاں، وہ ایک وسیم بھائی اللہ سے زندگی دے، وہ اپنی گاڑی لے آیا، سنی بھائی تھے، حاجی صاحب تھے، اور لوگ تھے، ہم ادھر سے 20-25 بندے چلے گئے۔ جب گئے تو جاتے ہوئے میں نے اسے کہا بھائی آ رہے ہیں، ہاں میڈیا والوں کو نہیں بتایا تھا، یہ اس کو قسم اٹھائیں گے جب سامنے بیٹھیں گے، انہیں کیسی کسی چینل نہ دس، میں کہا جی اس کی وجہ کہتے ہیں پھر آپ کو ملنے نہیں دیں گے، اور یہ میں حلف اٹھاؤں گا مسجد میں۔ انہوں نے کہا یار اگر آپ میڈیا کو بتاؤ گے نا تو پھر بات پہنچ جائے گی انتظامیہ تک، تو انتظامیہ آپ کو میرے سے ملنے نہیں دے گی، جب گٹھے بیٹھیں گے نا تو پھر ہم ویڈیو بنا، کہنا جی میرا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ وہ آپ ہی کروڑوں دے چلی جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاجی صاحب یہی گل، میں کہا جی میڈیا میں نہ دسو، قسم لے لو، میں کہا حاجی صاحب نہ دسو، اس میرا وعدہ ہے۔ اچھا جب ہم گئے نا تو یہ حاجی صاحب کو میں جو قسم اٹھاؤں گا جھوٹی ہوگی تو یہ کہیں گے پیر جی تو تسی جھوٹے ہو، کیونکہ نہ اپنا ایمان خراب نہیں کرنا۔ جب میں گیا آگے انہوں نے 2-3 گارڈ کھڑے کیے ہوئے، میں کہا جی مرزا صاحب دی اکیڈمی، انہوں نے کہا جی یہی اکیڈمی، وہ برف خانے والی، جی کینٹ روڈ والی ادھر جی، میں کہا جی اندر نہیں جانے دیں جی، میں کہا نہیں جی مرزا صاحب کوئی گارڈ بھی اکیڈمی چھوڑ کے بیکری کھڑے ہو گئے، بیکری ہے اسی الگ بیکری تے گارڈ نہیں، انہوں دے گارڈ سن، وہ بعد چ میں لڑکے دسیا پرے ہو گئے، تے اس تو بعد میں دوبارہ ویڈیو بنائی، میں اس کے بعد میں دکھ لگا، میں کہا یار 1 روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ لگ گیا، غریب لوگ میرے آستانے ٹکے کھا رہے ہیں، یہ کہنا میں بہنا نہیں ہے، میں دسی حاجی صاحب کا نیوز لاڈ ڈالے مارو، نیوز لاڈ فلانے چینل مارو۔ اچھا پھر ہم نے ادھر سے تیل لیا، میرے ساتھ نونے والے بھی تھے جو پیر ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، تنویر صاحب حاجی صاحب، بڑا درویش بندہ، بہت درویش، انہوں نے اپنی گاڑیاں لیں، وہ اپنی گاڑیوں میں 2-3 گاڑیوں ان کی تھی بندہ، اچھا میرے سے پہلے وہ غریب پہنچ گیا تھا، اللہ اس کی نسلوں کو باد رکھا، اس نے جا کر دروازہ کھڑکایا، ہاں جی آ گئے جی پیر آ گئے، میرا آدھے گھنٹے کا فرق تھا، تو میں انہوں نے کہا نہ کھڑکاؤ، میں کہا ان کے ساتھ کوئی وعدہ کاٹا نہ ہو۔ اس کے بعد میں گیا، مرزا صاحب ہو رہی نہیں، تو دوبارہ میں جب آیا تو پھر میں نے باوے رہا کہ پولیس سے 2 ڈالے آسن نہیں 3 لے جا سن، میں کہا کوئی گل نہیں بابا جی، اتنی دیر میں جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں 2 ڈالے آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا آ جا بھائی، بڑی ادب ایک بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ آئی لو یو جھیلم،
जेलम के आस पास लोग बहुत इज्जत दी ने मैंने। जलम दूसरे नंबर पे इंतज़ामिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो उस कैंट थाने का सचो था, आई लव यू। मस्जिद पे उसके इधर माथे पे मेरा आप, जो सब इंस्पेक्टर था, आई लव यू। उसके नीचे जो अमला था, आई लव यू। उन्होंने कहा जी पीर जी बैठो। बैठ के उन्होंने थोड़ा सा शुगर लगाया कि SHO साहब कहने पक्खा ना लटक जासो। मैं कहा जी लटक जासा, तो बुलाओ जी मिर्जा इंजीनियर को बुलाओ जी, बुलाओ तेल है ना जी। मैं कहा जी मंगा लो तेल भी। तो उन्होंने फिर बाद में अंदर कहा कि नहीं भाई जड़ा बंदा पिंडी से इधर आ गया, इतने बंदे लै के उसको कोई ना कोई गल है। फिर ऊपर उन्होंने SSP को इनके सामने कॉल की। उन्होंने कहा जी असीं भी मजबूर हाँ, सानू उत्ते कॉल करा दो। फिर वो SSP साहब क्या ना इज्जत बता डाले च बिठाओ, गाड़ी इनकी अपनी हो, आपका डाला पीछे 1 किलोमीटर जाए। फिर 1 किलोमीटर पीछे डाला गया, डाला ना। मैं कहा जाओ भाई। मिर्जा साहब के घर का नहीं पता किया आपने? घर बस घर भी साथ ही है जो? उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी चले जाएं आप, थाना वालों ने। तो उसके बाद जब आएंगे, फिर उन्होंने मुझे एक और मशवरा दिया। उन्होंने कहा ये ਤੁਹਾਡੇ सामने कभी भी नहीं बैठेगा, इसका एक आला सी दस देने। मैं कहा जी कि उन्होंने कहा अदालत चले जाओ, अदालत चो इजाजत लै लो। एक नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक असी बड़ा आसान जिहा हाल दस देने, सीधा मक्के चले जाओ। मक्के कबूतर चौक जिसा बिठाओ, करोड़ों लोग दे हन, ये बिल्कुल ही काम ठप्प हो जाए। वो खुद ओलिया अल्लाह वाले सुन, बुजुर्ग वाले सुन। उन्हें कहा चुप करके अपना खर्चा करो। तो कितना उम्र है जी? 2 लाख 2.5 लाख मेरे अपने भाई ने, मतलब इस काम की फील्ड ने। नहीं तो मदीने सॉरी मक्के कैसे जाएगा वो? मक्के चला गया जी, जाना जाना आगे भी गया। नहीं मतलब वो तो या तो पक्का पता होना, फिर बंदा चलो हम भी कहें चलो हम भी जाते हैं पीछे ही। आज क्या हुआ है, इधर कम से कम 12 से 13 औरतों ने दुपट्टे फेंके हैं इधर। अच्छा रब दा वाज़ा सारे उधर दिया। मिर्जा साहब सारे आपके जेलम की थी। उन्हें दुपट्टे सटे, इतों लोगों अपन पग्गां चुक के अगे सटे, जी तरीक चाई तक नहीं आया। उन्हें कहा पै जाओ, गर्मी साड़ा हाल दा अज सब बुरी गवा। तो मतलब उस आएगी थोड़ी बहुत उस शर्म आएगी। नहीं तो आप उसे कहें ना कि मिर्जा साहब को कि भाई आप अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आ जाएं। सर इतने जो उत्थे नहीं बैठा थे बैठेगा नहीं देखो उन्होंने जो जितनी खुश अखलाकी से बुलाया, फिर गायब होने की तो नहीं ना मतलब। उससे या उनके इसलिए भी क्या पता कोई बाबा जी हो जिन्होंने कहा नहीं, इसलिए कि उसने 1000/1000 उसको ये पता था कि ये नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता सी। मैंने कहना पीर मैं इकरार वसाना लटकाई रखा। अच्छा इकरार खुदा दी कसम पीर साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद इकरार वसन इतना जोर लाया कि मेरी उन्होंने दाड़ियाँ खिंचियाँ। अच्छा मैं झूठे पर्चे फसवा के ना ये दाड़ियाँ मेरे सिर ते जुतियाँ बूट मारे गए। अच्छा मैं तरू क्या गया कि चैलेंज का ना ना लैसे। अच्छा इकरारुल हसन नाल तू चैलेंज का ना ना लैसे। मैं कहा सर मैं किसी अदारे गाल कढ़िए, मैं किसी पार्टियाँ कढ़िए, किसी मजहब हाँ, किसी फिरके हाँ, तू इकरार साहब कहने इकरार साहब दा गाल ना कर से। और मैं मेरे रब दी कसम है मैंने कहना तेरे नाइंसी पा देनी है। क्यों भाई वजह है सी कि पीछे इकरार हसन दा पावर सी, पावर है या जो कुछ भी है, लेकिन वो भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना हर एक आदमी को। बस नहीं उनको इकरार भाई एक दफ़ा आया मेरे को, एक दफ़ा पहली दफ़ा इस्लामाबाद आस्थाने में। ये ज़्यादा काम उसने उठाया है। अच्छा जी छिपकलियाँ इतनियाँ खाओ, हाँ एहतजाब इतना पियो। अब भी जेड़े आने ने तुसी शरीफ लोग आए हो, जी पीर जी साढ़े सामने वाल खाओ है पे ने खाओ जरा तकाओ सानू। नहीं वो तो चलो हर एक का अपना ज़र्फ है ना, तो हमें तो यानी इन चीज़ों से कोई नहीं है। देखें वो जो आपका कोई तरीका इलाज है या तरीका जो है वो ज़ियाफ़त है या जो भी मामलात हैं आपके, तो उनका टेस्ट लेने का वो 1000 दफ़ा लेंगे, टेस्ट का रिज़ल्ट तो वही आना है जो पहले आ रहा है। ठीक है, हम बात तो वो करें ना जिस पे जो है वो कोई यानी कोई अंदर की बात हो, जिसमें कुछ थोड़ी सी मतलब हमें पता लगे कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका आगे नफ़ा नुकसान क्या है, इसकी बाकी चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल जी काफ़ी आपसे अच्छी बातें हुई, काफ़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो नाज़रीन हम आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आज़माना और दूसरे को सिर्फ आज़माने की वजह से जो है वो वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके इस तरह की मामला जैसे दीगर लोग कर रहे हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर वो उससे हट के जो मिशन है, जो विजन है, उसके ऊपर बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगी और उसका जो है फ़ायदा सबको हो सकेगा। एक आखिरी आपकी मैं बात, ये फजर की ज़ाने होगी, मिर्ज़ा साहब अगे एक रिक्वेस्ट कर दो, मिर्ज़ा साहब मैं भी हथ जोड़ना अज सब जोड़ो, तो रब दा वास्ता एक बारी आओ, एक कट्टी कट्टा कड्डो, ठीक है। तो मैं अजे सिर्फ दसिया कि तेल
हाजी साहब मैं तकब्बुर नहीं करना, मैं सैकोलिया अल्लाह दी पावर तकाना जेड़ी किसी को नहीं सी किसी दसी, मैं थुक सटा थुक क्रॉस ना करे। ये बहुत बड़ी बात कर सर मैं गल मैं अपने अल्लाह नाल रख के कर रहा हूँ। मैं ओलिया अल्लाह जिन्ना अल्लाह राजी किया है, जिन्ना अल्लाह को बड़ा कुछ मनवाया है अपनी दुआ नाल। नहीं आपको क्या मिलेगा मतलब ये काम करके? ये काम करके जेड़े जैनवन ओलिया अल्लाह ना जी उन्हां दी जान छूट जाएगी। हाँ ठीक है, ये पीछे हट जाएगा। आप ये चाहते हैं कि या आप जिस तरह लोग जो है वो मुख्तलिफ हस्तियों के दिफा के लिए उन्होंने तंजीमें बनाई हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ये काम कर रहे हैं कि जो अल्लाह के प्यारे लोग हैं, अगर उनके पास कुछ सच्चे लोग हैं, यानी झूठे शोबदाबाजों की तो हम भी नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता, बेशक लेकिन जो अल्लाह के नेक अल्लाह के बंदे हैं तो फिर उनके ऊपर जो है वो उनको बीच में शामिल करके सबको ना करें। तो बाबा जी क्या सन किताबी गल कदी नहीं करनी, ये तुहानू किताबी गल्लां। अच्छा मैं एक वीडियो देख रहा था, खुदा दी कसम है, एक उलमा किताबी गल वो भी गैप इस चैनल ते ठोक ना इसके आओ ना, मैं वीडियो देख रहा हूँ। बाबा जी कहने थोक वाली भी गल हल्की है। बाबा और कहने के पुत्र जिस नाल रब नाल होवे ना, नाल बुजुर्ग होन जिन्हें अल्लाह राजी कीता है, वो कहने पुत्र छोटी गल है, जुत्ती सटा ना, इसकी इतनी हिम्मत नहीं जुत्ती क्रॉस करे, इसकी पैर कदम ही ना चाहे। लेकिन वो गल्लां करो कसम जी तखो जी कितना तकब्बुर कर दें जी, कितना ना गुरूर है, कितनी आकड़ है, कितना हो। तो बाबा जी कहने जरा गल थोड़ी जी हो, नहीं तो मैं अगली गल अगली बार ये कैसा कि तू आ और इस समय अपने खर्चे थे भाई ये सुन लो सारे मेरे बहन भाई जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आपने लाजमी पूरी ये पूरा देखना है। मैं इसको उधर लेके जाता हूँ कबूतर चौक खाना काबा अपने खर्चे पे, ये सुन लें आप। मैं अपने आस्थाने से कदी जो है सब तुसी आए हो गए पीर साहब नहीं ने कदी नबील ईद ते भी छुट्टी कोई नहीं, ईद ते बाबा जी ने टाइम पूरा देनी। ये एक बार कहे जी मैं जाना मक्के, ये उधर दुनिया इत्थे नहीं बहेगा। ये हुण मैं अज असां 101 फोन मीडिया वालियां कराया, 101 फोन मारिया, 101 फोन मारिया, कॉल जा रही है, नंबर ऑन है, नंबर बंद भी नहीं है लेकिन फ़ोन नहीं ले रहा। तो जनाब मेरी भी इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो मेरे भी पसंदीदा हैं, वो बहुत सारी बातें उनकी दिल को लगती हैं, कोई शक नहीं। और जो शिरक से पाक जो मामलात के लिए ज़ोर देते हैं, तो उस पर हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी होता है कि चलें कोई बंदा आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात भी होते हैं। तो जैसे ये एक हमारे भाई जो हैं वो इनको भी उनसे इस हद तक इख्तलाफ ज़रूर है कि वो बुज़ुर्गों को तमाम को ब्लैंकेट जो है वो बुरा भला ना कहें, जो लोग सही नहीं हैं, जो लोग उल्टे सीधे काम कर उनको भले कहते रहें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।